بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن مما حث الله عز وجل بالوافر الفضل والجزيل الكرام والعظيمة البركة ليلة واحدة تمر مرة في عام، وهي في شهر رمضان المبارك. ليلة الواحدة عظم الله أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها وحصاها بعظيم الفضل والجزيل البركة. إنها عباد الله ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. إنها ليلة العظيمة حصى بخصائص العظيمة والميزان الكريمة لم تكن لغيرها من ليالي. عباد الله، ليلة القدر لها شأن العظيم عند الله، ولها مكانه كبير في نفوس المسلمين. ومن فضائل هذه الليلة المباركة أن الله عز وجل اختصها بأن جعلها وقت نزول كلامه العظيم وذكره حكيم، فأنزل عز وجل كتابه العزيز في ليلة القدر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. في سورة الدخان يقول جل تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في سورة القدر. ومن عظيم المكانة هذه الليلة عباد الله، إن الله عز وجل جعلها ليلة المباركة كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وبركة هذه الليلة بركة في وقت، وبركة في عمل، وبركة في الثواب والجزيل عند الله. ومن بركة هذه الليلة عظيم مكانته عند الله أن جعلها خير من 1000 شهر، أي خير من أكثر من 30 و80 سنة. ليلة واحدة عباد الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دهر العشر شد المئزر وأحيا الليلة وأنقذ أهله بالدعاء والعبادة والتلاوة القرآن وإحسان إلى الجوار والمحتاجين والصدقة في سر وعلانية. هذا ما هو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول ما تسمعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères en islam, les khutbahs nous interpellent envers la crainte. Allah nous dit dans les Saints Corans que je vous ai conseillé, ainsi que ceux que j'ai donné les livres, de craignez-moi Allah. Chers frères, on nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses que Allah il a distinguées pour honorer, pour récompenser et pour donner honneur et pour honorer cette chose. Et Azim al-Baraka, il y a beaucoup de bénédictions. Laylatul Wahida, c'est une seule nuit. Et la nuit là aussi, Tamurru marra fi ami. Chaque année, ça vient une seule fois, c'est fini. Quand ça passe, c'est l'année prochaine. Si quelqu'un n'a pas trouvé ça dans cette année, il faut attendre. Si Dieu te donne longue vie, tu es en bonne santé, c'est l'année suivante. Wahiya Sha'r Ramadan, et cette nuit est dans le mois de Ramadan, Al-Mubaraka, Ramadan qui est béni. Al-Laylatul Wahida, les seules nuits, Azamallahu Amra, la nuit là, Allah a honoré la situation de cette nuit. Wa'ala Sha'anu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a soulevé les choses bonheur qui est dans cette nuit. Wa rafa'a makanatuhu, et Allah il a grandi la place de ces nuits auprès de lui. Wa hassa'a bi azamil fadli, et Allah a distingué cette nuit avec beaucoup de grâce que les autres nuits n'en ont pas. Wal jazil baraka, et dedans Allah va récompenser beaucoup de bénédictions dans cette nuit. Innaha ibadallah, cette nuit, chers frères, Laylatul Qadr, c'est la nuit des destins qu'on appelle Laylatul Qadr. C'est commencé hier, de nuit. Allah, il demande son prophète Mohammed. Il a dit, Wama adraka ma Laylatul Qadr. Toi, prophète, qui va t'enseigner sur ce qu'on appelle Laylatul Qadr. Innaha Laylatul Azima. Laylatul Qadr, c'est une nuit qui est grand, qui est honoré. Et Allah, Hassa bi Hassa Isal Azima. Allah distingue cette nuit avec des choses que les autres nuits n'en ont pas. Wal Mizan al-Karima. Et Allah, il a grandi cette nuit avec certaines grandeurs. Lam takun li ghayriha min layali. Les autres nuits n'en ont pas. Laylatul Qadr laha sha'nul azim. La nuit des destins, c'est quelque chose qui est très important. Musulmans et musulmanes ne doivent pas négliger cette nuit. Même auprès d'Allah, c'est honoré. Walaha makanun kabir. Et il a la grande place, fi nufus les musulmans, dans la vie de tous les musulmans. C'est à cause de ça, vous allez voir les musulmans, ils considèrent cette nuit. Ils ne jouent pas avec la nuit là. Les musulmans considèrent cette nuit. C'est à cause de ça, vous allez voir, quand ça arrive comme ça, tous les musulmans, ils sont à côté des mosquées. Ceux qui n'arrivent pas à venir, ils sont dans leur maison, dans leur chambre, en train d'adorer Allah. Parmi les honneurs de cette nuit, Al-Mubaraka, la nuit bénie, Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant, ikhtassaha bi an ja'alaha waqti nuzul kalamihi azim. Allah distingué, c'est dans cette nuit-là que Allah fait descendre sa parole qui est honorée, qui est Al-Qur'an al-Karim. Wa zikrul hakim, et lui, c'est Allah, son rappel qui contient toutes les sagesses, qui est toujours Al-Qur'an. فأنزل الله عز وجل كتابه العزيز في ليلة القدر. Allah fait descendre tout le Coran dans la nuit des destins. Allah il nous dit dans la sourate Ad-Duhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Allah dit, c'est nous qui a fait descendre le Coran dans une nuit qui est bénie. Inna kunna munzirin. C'est nous, Allah, qui donne l'avertissement. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah dit, dans cette nuit, c'est là qu'on prend décision de toutes les choses avec la sagesse pure. Amran, Allah dit, c'est l'ordre min indina, ça contient nous seuls Allah. Inna kunna mursilin, c'est nous Allah qui envoie des messagers. Rahmatan min rabbik, ils apportent le rahma, miséricorde de Allah.
innahu, lui Allah, huwa sami, il nous écoute tous nos propos, al-alimu, il est connaisseur de tous nos actes. Ça c'est dans le surat Duhan. Dedans vous avez vu, Allah mentionné la nuit, il a appelé ça Laylatul Mubaraka. Il dit la nuit qui est bénie. Allah appelait ça la nuit bénie. Et c'est à cause de ça, dans les 10 jours là, musulman, si tu veux être béni, il faut te lever. Tu te lèves. Il faut dormir tôt et tu vas te lever. Même si c'est 1 heure du temps, tu es en train d'adorer Allah. Tu vas gagner cette bénédiction. Si c'est 2 heures du temps, falillah alhamd. Si c'est 3 heures du temps, falillah alhamd. Mais dormir sans te lever tous les 10 jours là, tu es musulman, mais tu as manqué beaucoup de bonheur. Wallah. Beaucoup de bonheur t'a échappé. Allah facilite-nous. Deuxième verset, Allah le Tout-Puissant, il nous dit dans le surat Al-Qadr, cette surah, Allah nommait ça le nom de la jour. Il a appelé ça le surat de destin, qui contient destin. Allah dit, Inna, c'est nous Allah, anzalnahu, il fait allusion au Coran. On a fait descendre le Coran, fi laylatul qadr, dans la nuit de destin. Il a dit, Wama adraka ma laylatul qadr. Toi, mon prophète aimé, honoré, qui va t'enseigner sur ce qu'on appelait laylatul qadr? Allah dit, laylatul qadr, la nuit de destin, quelqu'un qui a fait bonne action dedans, khayru min alfi shahr. Le bonheur que tu vas gagner dans la nuit de destin, ça dépasse quelqu'un qui a fait bonne action jusqu'à 1000 mois. Allah dit le jour, la nuit de destin, tanazzalul malaika, les anges vont descendre sur la terre. Wa ruhu fiha, même l'ange Gabriel, il est parmi eux. Mais ils vont descendre bi izni rabbihim, avec autorisation de leur Seigneur. Min kulli amri. Allah va leur dire de descendre avec tous les sujets. Salamun. Cette nuit, c'est la paix. Hatta matla il fajr. Dès que la nuit là commence, c'est la paix, c'est le bonheur jusqu'à le quitter de l'eau. Les savants nous disent, wa min azimi makanatu hazihi layla. Parmi honneur de la nuit des destins, Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant, ja'alaha laylatul mubaraka. Il a fait la nuit là, c'est la nuit bénie. Comme qala subhana, comme lui-même Allah, il a précisé, il a dit, inna anzalnahu, c'est nous Allah qui a fait descendre le Coran, fi laylatin mubarakatin. Vous avez vu tous ces nakra. Il a dit, on a fait descendre le Coran dans la nuit et il a honoré cette nuit. Voilà pourquoi il a amené Laylatin Mubarakatin. Et il a dit, cette nuit aussi contient la bénédiction par rapport aux autres nuits. Et il a dit, wa barakatu hazihi layla, parmi la bénédiction de la nuit, barakatul waqti, les heures sont bénies. Wa barakatu fi amalin, et le travail que tu vas faire dans la nuit là, c'est béni. Wa barakatu fi sawab, récompense est béni. Wal jazil, grande récompense auprès d'Allah dans la nuit. Wa min barakati layla aziman makanatu inda Allah, tellement que Allah a honoré la nuit et il a fait de sorte que an ja'ala khayru min alfi shahr. Allah fait que la nuit là, quand tu fais les bonnes actions, on te donne récompense. C'est comme quelqu'un qui a fait action 1000 mois. 1000 mois. 1000 mois, si on totalise, ça fait 83 ans. 83 ans, nous aussi, notre prophète nous dit, la durance de son umma, c'est 60 ans ou 70 ans. Et le prophète a dit ce peu qui dépasse 70 ans. Et tu vas adorer Allah la nuit et on te donne récompense de 83 ans. Ça montre que l'homme, si tu gagnes les lettres cadres, tu es l'homme du paradis. Mais comment nous allons faire pour gagner la nuit là? C'est ça qui est le problème, chers frères.
ce n'est pas le temps de l'amusement. Premièrement, il faut laisser sommeil. Secondo, il faut être sérieux. Troisième, il faut être sincère de ce que tu veux faire. Quatrième, il faut avoir pitié de ton âme toi-même. Et cinquième, avoir l'espoir ce qui est auprès de Allah. Tout ce que je viens de citer, l'homme, il faut avoir ça. Là, tu peux gagner la nuit des destins. Ramadan, c'est 30 jours. Allah n'est pas dit on prend tous les 30 jours pour chercher la nuit des destins. Et il a laissé 20 jours sont passés, c'est 10 jours seulement. Il a dit laissez le sommeil. Levez-vous pour adorer Allah. Glorifiez Allah. Implorez Allah. Louez son nom. Et demandez pardon à lui. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans les hadiths authentiques, le prophète nous dit man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba. Toute personne qui a veillé la nuit des destins, il a veillé. Tu as veillé, tu fais quoi? Tu laisses le sommeil. Tu pries, tu lis le Coran, tu fais doigt, tu fais askar. Mais tu as fait ça en quoi? Il dit iman, la foi à Allah. Wahtisaban, et tu as l'espoir sur le pardon de Allah. Le prophète a dit celui qui a fait ça, si Dieu t'a accepté, ghufra lahu ma taqaddam min zambi. Tes péchés passés, Allah t'a pardonné. Allah, il t'a pardonné. C'est à cause de ça, Ramadan, il y a 3 choses qui sont dans le Ramadan que le prophète a parlé. Premièrement, le prophète a dit celui qui a jeûné Ramadan, man soma Ramadan imanan wa ihtisaba. Celui qui a jeûné Ramadan, la foi à Allah, avec l'espoir ce qui est dans la main d'Allah. Allah il t'a pardonné tout ton péché. Ça c'est premièrement. Secondo, et il a dit man qama ramadanan imanan wa ihtisaba. Celui qui a fait la prière de Tarawih jusqu'à tous les 30 jours la fini, Allah il t'a pardonné. Et troisième, c'est Laylatul Qadr. Celui qui a veillé Laylatul Qadr, Allah il t'a pardonné tout ton péché. Ça connaît ça, chers frères. Vous allez voir Laylatul Qadr, la prière qu'on fait la nuit, c'est différent de la prière obligatoire. La prière obligatoire, on veut que l'imam il prend sourate qui est facile. Parce que les foules qui sont là, il y a les malades, il y a certains qui ont fait ça facile. Mais ça, Qiyamul Layl, il y a long sourate qu'on prend. C'est à cause de ça, on t'a autorisé, toi tu as les uzr, tu as certaines choses qui t'embêtent, tu peux te s'asseoir. Il n'y a pas aucun problème. Les autres sont debout, tu s'assois. Même quand le moment, imam est en train de lire, si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Tu te reposes un peu et tu te lèves. Mais on dit de s'asseoir, ce n'est pas s'asseoir, tu prends le téléphone, tu appuies. Non. Ce n'est pas s'asseoir, tu prends chapelet, tu tires. Non. C'est s'asseoir, tu es assis et tu attends lecture de qui? Imam. C'est comme ça. Et quand tu te reposes un peu, tu te lèves. C'est comme ça cette prière. Parce que ça dure un peu. Rukou dure, soujoud dure. L'importance, c'est de gagner le pardon de Allah. Et dedans, on veut que nous allons citer la parole de Allah qui est Al-Qur'an. Et le Qur'an nous doit citer ça. Allah dit « Warattilil Qur'ana tartila »
et de donner tous les droits du Coran. Je suis sûr que s'il y a un président de la République qui vient là, et on va désigner quelqu'un qui va tenir discours devant le président, la personne, quand il va finir de composer son discours, il va regarder les lettres, les grammaires, les mots qu'il a classés. Est-ce que des mots comme ça, on peut utiliser ça devant un grand homme? Tout ça là, il va réfléchir. Et après, il va tout mémoriser. Et il va chercher d'une manière même que la voix, il ne faut pas que la voix des problèmes. Devant le président, il veut tenir discours. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et il va faire du sorte que, sans faire aucun erreur dans ses propos, de changer les lettres, de changer les mots. Devant être humain, nous sommes appelés un jour, nous et lui, nous allons mourir, nous allons partir devant Allah. Comment vous pensez la parole d'Allah qui est le Coran? Comment vous pensez la parole d'Allah qui est le Coran? C'est à cause de ça, chez Allah, même si c'est Koulou Allah ou seulement que tu vas prendre pour faire ta tahajjudi, c'est plus meilleur de gaspiller la parole d'Allah. Allah dit warattil al-Qur'an tartila. Et le prophète a dit zayyinu aswatakum bil Qur'an. Et il a dit man lam yataghamman bil Qur'an falaysa minna. Il dit chantez-moi le Qur'an. Embellez le Qur'an avec votre voix. Donnez les lettres du Qur'an. Placez les mots. Et c'est comme ça, ça tient dans les tahajjudi. Voilà pourquoi, même si tu n'es pas tahajjudi, la nuit, quand quelqu'un, tu vas te lever pour faire nawafil, on veut que tu lis le Coran tranquillement. Parce que là-bas, c'est toi seul, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba des prophètes Mohammed, quand ils se lèvent, ils font le nawafil. La manière qu'ils respectent le Coran, même les anges descendent pour venir les assister. C'est comme ça, toi qui vas faire les zikr, il faut savoir le mot que tu parles. Astaghfirullah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwa. Ne fais pas la musulman. Ça c'est la musulman. C'est la musulman. La ilaha illallah, astaghfirullah, la hawla. Il faut prononcer les choses qui sont bien. Wa kazalika, quand tu vas faire doigt, ce n'est pas la musulman. Il faut chercher l'importance des mots que tu vas parler, ça, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas droit de crier la mosquée, tous les quartiers en flammes. C'est pas ça. Demandez les mots. Il y a des doigts qui sont réussis. Les gens sont venus à Anas. Et dit Anas, fais-nous doigt. Allah, Anas a dit Allahumma ikfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Les gens sont quittés depuis où? Syrie. Ils sont venus chez Anas de les faire doigt. Ils ont dit mais il faut nous augmenter un autre doigt. Il a dit mais je vous ai tout demandé, tout le bonheur dans cette doigt. Premièrement, j'ai dit Allahumma ikfir lana, Allah pardonne-nous. Warhamna, Allah aie pitié de nous. Si Allah t'a pardonné, il t'amène où? C'est paradis. Si Allah a pitié de toi, il t'amène où? Il ne te brûle jamais, il ne te jette jamais dans le feu. J'ai demandé ça. Après, j'ai dit wa atina fid dunya hasana. Allah donne le bonheur de dunya. Et wa fil akhirati hasana. L'au-delà, si nous allons arriver là-bas, Allah, il faut nous garder le bonheur de là-bas. Bonheur de l'au-delà, on te voit, tu es dans le paradis, tu n'es pas rentré l'enfer. Après, j'ai demandé wa qina azaban nar. Allah préserve-nous contre le feu. Anas a dit ça, c'est doigt qui contient tout. Mais tu vas voir certains doigts où tu ne sais même pas ce que l'imam est en train de demander. Doigt où il y a au souloub. Voilà pourquoi les savants même, on apprend doigt. La manière qu'on apprend Coran devant un connaisseur, on apprend hadith, on apprend tajwid, on apprend ulum, on apprend sira, on apprend tout. C'est comme ça on apprend doigt ou devant les imams. Nous, on a vécu deux pays.
Le moment que nous, on fait les concurrences de Coran, il y a les enfants qui font concurrence de Azan. Il y a certains qui font concurrence de Douaou. Il y a un professeur, il vient s'asseoir. Les gens qui ont pris le métier d'être quoi? Les médecins. On va les faire concours. Wallah, je jure par Allah. Chacun n'est qu'à faire, on attend. On va te dire non, ici, on ne tire pas. Ici, on tire. Ici, on fait sortir. Ici, on avale. Doigt aussi, quand tu fais doigt devant connaisseur, il va te dire non, le propos là, on ne tient pas ça devant Allah. Allah mérite tous les respects. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, il a vu un monsieur, il a commencé en même temps, Allah donne-nous santé, Allah donne-nous l'argent. Le prophète a dit, vous avez vu lui là, il est trop pressé. Et c'est là que le prophète veut nous montrer comment on fait doua. Il dit, quelqu'un qui va faire doua, premièrement, il faut louer Allah. Il faut glorifier son nom. Donne-nous, attribue le nom qui lui appartient. Après, tu fais salat sur le prophète Mohammed. Le prophète a dit, après, tu demandes ton souhait. Allah il va te répondre. Tu as vu, le prophète a montré comment on fait doua. C'est à cause de ça, ses frères, calmez-nous. Ce n'est pas l'affaire qu'on bouscule. C'est comme ça on cherche tahajjud. Quand on vient dans la mosquée, ce n'est pas pour venir pour bavarder. Ce n'est pas venir pour filmer. Non, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, celui qui a fait le lettre Qadr avec la foi et tu espères le pardon d'Allah, Allah t'a pardonné. Voilà lui-même le prophète Mohammed. Chers frères, c'est le verset qu'Allah a mené pour dire qu'il a pardonné le prophète Mohammed. Et le verset là, on appelle ça Surat al-Fatih. Ça parle uniquement au début sur le prophète. Et la manière qu'Allah parlait, il n'a jamais parlé sur quelqu'un comme ça. Allah dit Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahana laka fathan mubina. Ça c'est un. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Ça c'est deux. ويتم نعمته عليك. C'est trois. ويهديك ويتم نعمته عليك وينصرك الله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. C'est comme ça Allah cité. Je vais te faire comme ça. Je vais te faire comme ça. Mais mahal shahid. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah dit, on a fait pour te, nous allons pardonner ton péché passé et futur. Le prophète, il n'a pas aucun problème. Si on te demande Yawm al-Qiyamah, qui, il n'y a pas de problème, c'est l'homme de paradis, le prophète c'est le premier. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Ramadan arrive 10 jours et 20 jours, écoutez, on dit Kana Izadahala Ashiri. Quand Ramadan arrive 20 jours, Shaddami Izar, le prophète arrange son sentir. On a Kakinayatu min al-Jima, c'est-à-dire il n'approche même pas sa famille. Le mot n'approche pas, c'est-à-dire il n'approche pas ses épouses dans les 10 jours parce qu'il n'y a pas le temps. C'est ça qui est Shaddami Izar. Et le prophète Wa Ahya al-Layla et il veille la nuit. Il veille la nuit avec lecture du Coran, la prière, les doigts. Et jusqu'à les savants disent, dans les 10 jours-là, le sadaka dedans est plus meilleur par rapport à tout le moment. Ça cause de ça, quand tu viens à la mosquée pour tahajjud, il faut avoir un 100 millions pour mettre dans la caisse. Il faut avoir un 50 millions dans la caisse. Un 20 millions dans la caisse. Tu n'en as pas 10 millions, tu n'en as pas 5 millions, tu n'en as pas 1000 francs, tu n'en as pas 200. Ne sors pas la main vide. Tu finis la prière, tu veux partir, tu mets ça dans la caisse de mosquée, tu pars. Regardez, tu es venu faire tahajjudi. Tu es venu faire lecture du Coran. Tu as fait dua et tu as augmenté sadaka. Allazina yukimuna salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu as complété tout. Allah te garde le paradis. Le prophète, il veille la nuit, c'est pas fini. Et il a dit, wa anqaza ahala. Et le prophète, il réveille toute sa famille. Madame, lève-toi. Les enfants, levez-vous. Lève, madame. Tu viens à la mosquée. Même si le moment là, elle est impure, elle ne prie pas.
lève-la, elle n'est qu'à rester dans la chambre pour faire les doigts. Elle ne prie pas, mais elle peut faire doigts. Elle n'a pas la prière, mais la femme peut faire doigts. Mais il ne faut pas la laisser dormir, là. Le prophète réveille sa famille. Il réveille la famille. Levez-vous de chercher le paradis. C'est à cause de ça, chers frères, les 10 jours qu'on a commencé là, la nuit, il ne faut pas que nous allons jouer. Faisons l'effort. Chacun n'est qu'à gérer le temps que tu as. Chacun, on a des travails que nous faisons. Certains, les travails, c'est les travails qui sont durs. Même si tu ne peux pas aller tôt, il faut dormir. Déjà 21h, tu es dormi. 22h, 23h, minuit. 1h, tu te lèves, tu laves, tu brosses, tu fais le parfum. Tu viens à la mosquée. Si c'est trop, même si c'est 2 heures que tu es venu, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu gagnes 1 heure de temps, 1h30 minutes, c'est beaucoup. Mais si tu peux être là parmi les premiers, ça bikouna. Chacun n'est qu'à regarder quelle est ta capacité. Mais rester comme ça, tu ne fais rien, tu dors. Jusqu'à les 10 jours là va passer. Tu es musulman, mais tu as manqué beaucoup de bonheur, wallah. Wallah, tu as manqué beaucoup de bonheur. Et voilà ce que nous allons essayer de parler. Chers frères, quand on vient à la mosquée aussi, ne venez pas sale. Tout de suite, je viens dire, quand tu t'es levé la nuit, tu es dormi, va laver. Tu brosses les dents. Il faut te parfumer. Les hommes, quand vous venez à la mosquée, soyez dans la bonne nature. Parfumez-vous, mangez le cure-dent. Les femmes, vous aussi, vous allez vous brosser. Habillez-vous bon hijab, mais ne mettez pas parfum quand vous venez à la mosquée. Cela est interdit sur les femmes. La femme met parfum, c'est quand elle est à la maison. Mais quand elle vient à la mosquée, la femme n'utilise pas parfum. Et tous les désordres, c'est à côté de vous, les femmes. Amusement, vous êtes là, vous parlez, vous causez. Celle qui veut causer n'est qu'à rester à la maison. On ne vient pas dans la mosquée pour la causerie. On ne peut pas laisser sommeil à 22h, 2h du matin. Tu es là assis, tu n'es pas là pour s'amuser. Ça montre que tu es là pour quelque chose qui est très important. Pour cela, que Allah nous donne le courage. Allah donne-nous la santé pour pouvoir terminer le Ramadan. Donne-nous la vie pour pouvoir terminer le Ramadan. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala abdika wa nabiyuka wa rasulika Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Allahumma taqabbal siyamana. وصلاتنا وقيامنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع السيئات ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة وعزائم المغفرة وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم بارك في حياتنا اللهم بارك في أعمالنا اللهم بارك في ذريتنا اللهم بارك لنا في كل مكان اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين